السلام علیکم. وعلیکم. بس ٲسٕس 2009 پٮ۪ٹھ کران کٲم یَتھ سکوٗلَس منٛز 2007 پٮ۪ٹھ اصلی وۄنۍ تھوٚو 2009 پٮ۪ٹھ. مےٚ ہسا چھِ 2 کورِ, مےٚ چھُنہٕ کٕہۭنۍ سہارٕ اَمہِ بدل تہٕ مےٚ چھِ رۄپیہِ 100 دِوان یِم. بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ تِمن تَتھ 100 رۄپیَس تہٕ ییٚلہِ ہسا یہِ موقعہٕ ووت یِمو ہسا دوٚپ ییٚتہِ چھِنہٕ چٲنۍ ڈاکمٮ۪نٛٹَے چھِ غٲب گٔمٕتۍ. اِسلیے بہٕ چھَس کران سرکارَس گُزٲرِش اَمیُک چار کٔرِو. مےٚ چھُنہٕ اَمہِ بغٲر کٕہۭنۍ سہارٕ. مےٚ چھِ کورِ 2 تہٕ میون وطن عزیز کے تمام ناظرین کو عبید کشمیری اور شاہد منظور کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شوپین ٹائمز, اور جو ہماری کوشش ہر وقت اور ہر ساتھ رہتی ہے کہ وہ عوام کی بہبودی کے لیے کام کرنا. آج ہمارا ٹیم ضلع شوپیاں کے ریشی پورہ علاقے میں ابھی موجود ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ ہماری بہن کے ساتھ درپیش آیا ہے جن کا نام ہے شاہدہ اختر, جو کہ ڈاٹر آف عبدالعزیز بٹ ساکن ریشی پورہ کی ہے. یہ 2009 سے اس جو میرے پیچھے آپ سکول دیکھ رہے ہیں, اس سکول میں ایز اے CPW سویپر کام کر رہی ہیں. 1 مہینے کی تنخواہ ان کو 100 روپیہ دیا جاتا ہے. آپ ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج کے اس دور میں کتنا مہنگائی ہے, کتنا مہاماری ہے. ایک انسان 100 روپیہ پہ کیا کر سکتا ہے. آئیے ان کے والد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ مسئلے ہیں ان کے جو حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ عبدالعزیز بٹ. کیا مسئلہ آیا آپ کے ساتھ پیش؟ جناب, میں نے 2004 میں یہ زمین بذریعہ ایفیڈیوٹ محکمہ ایجوکیشن کو دے دی ہے جی, اور انہوں نے اس وقت وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ آپ کو کلاس 4 نوکری دیں گے جی. اسی وجہ سے میں نے یہ 14 مرلہ زمین ملکیتی زمین جو دے دی ہے ان کو. لیکن میرے ساتھ ہر وقت دھوکہ دہی انہوں نے کی. میں ہر دفتر کے پاس گیا جو محکمہ ایجوکیشن کے ZDO آفس امام صاحب, CO آفس, ایون DC صاحب کے پاس بھی میں فریاد لے کر گیا تھا. لیکن انہوں نے مجھے اچھا ریسپانڈ دیا DC صاحب نے, میں اس کا بڑا مشکور ہوں جی. تو انہوں نے ان پر لکھ کے دے دیا اور انہوں نے کوئی کارروائی آج تک نہیں کی, جس کے لیے میں مجبور ہو گیا کہ آپ کو مدعو کرنے پر, اور آپ ادھر آ گئے تو میری حالت ظاہر یہی ہے. 2004 میں نے زمین دی ہے, ملکیتی زمین ہے, اور 2010 میں یہ اپ گریڈ ہوا ہے, اور انہوں نے مجھے بولا کہ اب 2010 جب یہ اپ گریڈ ہو جائے گا تو یہاں آپ کو کلاس 4 دیں گے. اس وقت بھی مجھے ایک بچی کا یہ انٹرویو دلوایا گیا, فارم میں نے بھرا, لیکن اس دن جب لسٹ نکلا تو اس میں سے DC آفس اور CO آفس کے جو چیلے چپاٹے ہیں جنہوں نے پیسے دیے شاید ان کے بچوں کو لے لیا گیا اور میری بچی کو نہیں لیا جی. تو پھر یہ میری بچی 2007-8 سے یہاں کام کر رہی ہے, لیکن انہوں نے ایفیکٹ دیا ہے 2009 کا جی. تو 100 روپے کے ماہانہ اجرت پر یہ کام کر رہی ہے. 2012 میں انہوں نے بولا کہ اب اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی, آپ آرجنل آرڈر کاپی لاؤ, آپ اس کی سکول پاس سرٹیفکیٹ لاؤ. تو میں نے ایک متعلقہ کلرک ZDO کو دے دیا اور اسے رسید پر دے دیا ہے میں نے, جو میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے, ایتھینٹک, اس کا دستخط ہے اس پر. تو انہوں نے وہ لیا 2012 میں. 2020 میں نے سنا کہ ان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے ZDO آفس میں, اور جب میں نے سنا تو میں ZDO آفس پہنچا تو وہاں پر کلرک کو بولا کہ میری فائل کا کیا ہوا. اس نے مجھے فائل دکھائی تو وہاں پر دوران ویریفیکیشن لکھا پایا کہ فائل از ناٹ انکمپلیٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ فائل کیوں نہیں کمپلیٹ ہے. اس نے کہا اس میں آرجنل ڈاکیومنٹس آپ نے پیش نہیں کیے. میں نے اس کو کہا کہ آرجنل ڈاکیومنٹس کا ہے. اس نے بولا آرڈر کاپی جی. اس نے بولا یہ سکول سرٹیفکیٹ اس کی. تو میں نے بولا اس کو کہ میرے پاس رسید ہے باضابطہ. تو اس وقت میں نے کلرک کو دے دیا ہے اور اس پر رسید لے لیا ہے میں نے. تو پھر میں نے ZDO سے اپروچ کرنا چاہا, اس نے کوئی ریسپانڈ مجھے اس وقت نہیں دیا.
फिर मैं सीओ साहब के पास गया शुपियान, जी तो उधर सीओ साहब वहाँ किसी कार्य सरकार पर गए थे और मौजूद नहीं थे इस वजह से। तो मैं डिप्टी सीओ के पास गया, उसने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप वापस जाइए जड़ियों के पास। तो उसको मैं फ़ोन करूँगा कि इसको ज़रा सुनना। मैं वापस आए गया उसके आर्डर से, तो उन्होंने मुझे फिर भी जड़ियो साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर मैंने उसके दरवाज़े पर उसको फ़ोन किया सीओ साहब को, उसने बोला कि चलो मैं इस वक्त बात करूँगा उसके साथ, आपको ये रिस्पॉन्ड देगा जी। लेकिन उसने फ़ोन किया या नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर मैं गया आधा घंटे के बाद जड़ियो साहब के ऑफिस के सामने, और फिर भी उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो मसला यही लटकता रहा। तो मैं फिर सीओ साहब के पास अपनी दादरसी लेकर गया, उसने नहीं सुना। जड़ियो साहब के पास गया, उसने नहीं सुना। मैं फिर डीसी साहब के पास गया, उसने मेरा सुना, अच्छी तरह से दरख्वास्त को अंडरलाइन किया जी, और उसमें बाज़ाब्ता लिखा कि इसका सुनो, इसको देखो। तो फिर मैंने वो दरख्वास्त दे दिया है सीओ ऑफिस में क्लर्क को, और उससे रसीद ले लिया। तो रसीद जब ले लिया तो फिर भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने बाय डाक डायरेक्टर साहब को, सीओ साहब को, डीसी साहब को अपनी अर्ज़दाश्त पेश की। जड़ियो साहब, डी साहब शोपियान के साथ साथ सीईओ शोपियान से हमारी मौजूदाना गुजारिश है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी सख्तियाँ इनके साथ बरती गई हैं। तो अब आपसे मौजूदाना गुजारिश है कि जो भी इनके मसले मसाइल हैं उनको अज़रा ही खुदा आप अज़गोर लाए और उन पे आप मेहरबानी करके उन पे गौर किया जाए, और इनके जो मसले हैं उस पर आप कोई ऐसा सोल्यूशन दीजिए जिससे इसका मसला हल होगा। दीजिए अपने मेज़बान उबैद कश्मीरी और शाहिद मंजूर को इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस स्कूल के अभी इंचार्ज हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अब्दुल अज़ीज़ हैं उनकी जानिब से यही एलिगेशन इन पे आयद की गई है, जो सीईओ साहब और जड़ियो साहब हैं उन पे यही एलिगेशन आयद की गई हैं कि हमारी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स हमने फुलफ़िल किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जानिब से इनको आखिर पर यही जवाब मिला है कि इनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं पहुँचे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई यहाँ पे काम कर रही हैं। अगर ये यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या आप इनके लिए एक सर्टिफिकेट बना के दोगे, या आपने ऑलरेडी आयद भी की हैं, जारी भी की हैं, तो फर्दर आप इनको ऑर्डर कापी दे सकते हो कि ये यहाँ पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इस बारे में हमने ऑलरेडी जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। 5-6 दिन हो गए हैं उसने यहाँ पर विज़िट किया है। तो हमने पहले ये मसला उठाया है कि ये जो दिलशादा अख्तर है, अब्दुल अज़ीज़ साहब की बेटी, अब्दुल अज़ीज़ भट्ट साहब की बेटी जो है, तो इनका एक हक़ बनता है ये, क्योंकि ये यहाँ लोकल फंड से भी पर मंथ 100 रुपीज़ ले रहे थे, और ऑलरेडी जो उनने यहाँ पर ज़मीन भी जो डोनेट की थी। लेकिन पास्ट में जो रहा है, जितने भी ऑफिसर्स आए उनने उनको एश्योरेंस दी थी है, क्योंकि मुझसे पहले जो यहाँ पर हेड मास्टर थे, जो मज़ीद जो सीनियर यहाँ पर इंचार्ज थे, वो अब डिप्लॉयमेंट पर दूसरे पोस्टों पर गए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है यहाँ इस मामले के मुतलिक, मैं ये आपसे यही कहता हूँ कि वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब यहाँ आए थे और हमने ये मसला उसके साथ भी उठाया था, और उसने पूरी एश्योरेंस दी थी कि इन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, और हम इस बात को आगे स्पीड अप भी करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पे अभी भी काम कर रही है, 100 रुपया पे ये काम कर रहे हैं? और हमने जो आपकी जानिब से, आपके स्कूल की जानिब से जो एक हमने लेटर पढ़ी है, उसमें ये भी लिखा गया है कि ये पंक्चुअलिटी के साथ साथ और हार्ड वर्किंग के साथ यहाँ पे काम कर रही है। देखो, ये जो है लोकल फंड से ये ले रहे थे यहाँ पर, जो मेरी नज़र में भी था, क्योंकि जो यहाँ हेडमास्टर था वो उसको दे रहा था लोकल फंड से, लोकल फंड से उसको मिल रहा था 100 रुपीज़ पर मंथली उसको मिल रहा था।